स्वागत करुच्ची आपको मोर आउ एक नया भिडियो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर कोर 9 जहाँ रस और ध्वनि। तो यही रस और ध्वनि आम आज वृत्तधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करवा। आज प्रथम प्रश्नटी है भरत मुनि नाट्यशास्त्र रसतत्व संपर्क में कौन कहते। भरत मुनि नाट्यशास्त्र नाट्यकर्म संपर्क में विचार विश्लेषण करने सहित घोषणा करिसेंति जे रस हेउछि नाटकर प्राण। नाट्य रसादि विषय से कहती बीज स्वरूप रसरु नाट्यरूप वृक्ष जन्म नेइछि। एही भावे से नाट्यकर्म के विख्यात रसवाद वा रसात्मवाद संस्थापना करिसेंति। परवर्ती प्रश्न है रस इति कह पदार्थ याकु किए केउथिरे प्रश्न करिसेंति। भरत मुनि नाट्यशास्त्र 6ठ अध्याय एही प्रश्न करिसेंति। भरत मुनि एही प्रश्न ही समस्त रस जिज्ञासार सूत्रपात करिसेंति। परवर्ती प्रश्न है रस शब्द केउ धातुरु निष्पन्न एवं यार अर्थ कौन। रस धातुरु रस शब्द आनीत। रस धातुर अर्थ आस्वादन करिबा। रस्यते इति रसः। परवर्ती प्रश्न है साहित्य दर्पण रे वर्णित रस्यते इति रसहर अर्थ बुझाई लेख। जीवार अन्य नाम रसना। तार कारण कटु तिक्त कषाय लवण मधुर गुण आस्वादन करे। एही भावे धातुगत आस्वादनर अर्थ धरिले रस शब्दर अर्थ जहा आस्वादन कराए ताहा ही रस। परवर्ती प्रश्न है यथा बीजात भवेत वृक्षो वृक्षात पुष्प फल यथा तथा मूलं रसा सर्व तेभ्या भावा व्यवस्मितः। याकु किए केउथिरे घोषणा करिसेंति। भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे मूल रसरु सर्वभाव व्यवस्थित बोली कहिसेंति। परवर्ती प्रश्न है भरत दृश्य काव्य नाटक और श्रव्य काव्य काव्य वा आख्यान काव्य वा महाकाव्य संपर्क में कौन कहते। नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि रसवाद संस्थापना करते। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य संपर्क में अवगत थिबारु देवता मानक मुखरे कुहाइछंती आमे एपरि एक क्रीडनंदन वस्तु पाइबाकु चाहू जहा जुगपद दृश्य वा श्रव्य होइथिबो। परवर्ती प्रश्नटी है उपनिषद रे रस विषय रे कौन कहुई एवं याकू लाभ करी जीव कौन हुए। रसो वैश रसम हेवायं लब्धाननी भवति। उपनिषद रे वर्णित रस को लाभ करी जीव आनंदाभूत होइथाए। परवर्ती प्रश्नटी है काव्य क्षेत्र रे केउ आचार्य माने कहार प्राधान्य को स्वीकार करिसेंति। काव्य क्षेत्र में भरत मुनि नंदिकेश्वर आनंदवर्धन मम्मटाचार्य और विश्वनाथ कविराज इत्यादि बहु प्रवक्ता वृंद काव्य क्षेत्र में रसर प्राधान्य स्वीकार करिसेंति। तेणु साहित्य संबंधी स्वाद आस्वादन को रस बोली कहुए। परवर्ती प्रश्न नहि तत्शून्य काव्यम अर्थात रसशून्य कौनसी काव्य नाही बोली किए केउथिरे कहिथिले। धन्यालोक आनंदवर्धन यह मत रखिथिले। से कहिथिले रसशून्य काव्य काव्य नुहे। परवर्ती प्रश्न है रसस्वादन संभूत आनंद याकू केउथिरे वर्णना करथिले। रसर प्राधान्य स्वीकार पूर्वक आलंकारिक मम्मट तांको काव्य प्रकाश रे यहा उल्लेख करथिले। परवर्ती प्रश्न है साहित्य दर्पणर रचयिता किए से सेथिरे रस विषय कौन कहिसेंति। साहित्य दर्पणर रचयिता विश्वनाथ कविराज से रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता। से तांकर साहित्य दर्पण रे काव्य को बा साहित्य को एक सर्वांग सुंदर मनुष्य सहित तुलना करने सहित कहिसेंति जे रसात्मक काव्य हेउछि काव्य। परवर्ती प्रश्न है आलंकारिक राजशेखर
ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାବ୍ୟକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ମିଶ୍ର ରୂପକୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କୌଣସି ରଚନାର ଶ୍ରବଣରେ ବା ପଠନରେ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଭାବ ଅପୂର୍ବ ଆହ୍ଲାଦର ଉଦୟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ରସ ବୋଲାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଏ କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାସ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟଙ୍କ ମତରେ ଲୋକେ ବା ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯାହା ରତି ପ୍ରଭୃତି ଭାବର କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସହକାରୀ, ତାହା ଯଦି ନାଟ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ବିଭାବାଦି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ରସ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରସ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଜଗତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସବାଦୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ରସ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ 4ଟି ଜଗତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରସବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିକାଳ ପ୍ରାୟତଃ 2000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଳଙ୍କାରିକ କହିଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଜଗତ, କବିରଚିତ ଜଗତ, କାବ୍ୟ ଜଗତ, ସହୃଦୟ ସାମାଜିକର ଚିତ୍ତ ଜଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଲୌକିକ କାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀରେ ଲୌକିକ ଜଗତରେ କି ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦିଏ, ତାର ବିବରଣୀ ପାଇଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଖବର କାଗଜରୁ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେହି ଘଟଣାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୌକିକ କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କବିର ଚିତ୍ତ ଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୁହାଯାଏ। କବିଚିତ୍ର ଲୌକିକ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭୂତି ବହୁଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଆଦି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? ଯେଉଁ ସବୁ ରତି, ହାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଆଦି ରସ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆଳମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାବ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଭାବ 2 ପ୍ରକାର, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନେକ ଭାବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସଦା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହା ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସଂଖ୍ୟା 10 ଅଟେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସଂଖ୍ୟା 10 ଅଟେ। ଏହି 10 ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ରସ ସଂଖ୍ୟା 10 ବୋଲି ମତ ରଖନ୍ତି। କିଏ ଭକ୍ତିରସ ନାମକ ରସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଓ ତହିଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କିଏ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭକ୍ତିରସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଳମ୍ବନ ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାୟକ, ନାୟିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସ ଉଦ୍ଗମ ହୁଏ। ଏହି ରସ ଉଦ୍ଗମକୁ ଆଳମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିବାରେ ଦେଶ, କାଳ, ରୂପ, ଭୂଷଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଳମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ରସରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ?
ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ଷଣକୁ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 33। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ରସ 9 ପ୍ରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଶାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଳଙ୍କାରିକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ରସର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ମଧୁର ପର ପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସଃ ତନ୍ମୟଂ କାବ୍ୟମାଶ୍ରିତ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ। ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ। ଏହି ଗୁଣ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରସର ପ୍ରକାଶକ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ରସସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ନ ବିନା ବିପ୍ରଲମ୍ଭେନ ଶୃଙ୍ଗାର ପୁଷ୍ଟି ଅଶ୍ନତେ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ବିନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାରାତ୍ ମଧୁରତର ବିପ୍ରଲମ୍ଭଃ ତତୋପି ମଧୁରତମଃ କରୁଣ ଇତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 4ଟି ମତବାଦର ନାମ ଲେଖ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ 4ଟି ମତବାଦର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅସମ୍ମତିବାଦ, ଭୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲଟ କିଏ? ସେ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା। କାବ୍ୟ ବା ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅଧିପତି କିଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ। ହାସ୍ୟରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ କି? ବିକୃତ ଆକାର, ବେଶଭୂଷାର ତଥା ବିକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବିକୃତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହ୍ରାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କହନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିସ୍ମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ନାମ କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ବା ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପିତାମାତା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଝରିପଡ଼େ ତାହାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଭୟାନକ ରସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ନାମ କ'ଣ? କୌଣସି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭୟାନକ ରସର ହୁଏ। ଭୟାନକ ଭୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ଭାବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଏଥିପାଇଁ କାବ୍ୟକାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କରୁଣ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ବୀର ଓ ଭୟାନକ ରସମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିରୋଧୀ। ଏଣୁ କାବ୍ୟକାର ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବୀର ରସର ବିରୋଧୀ କିଏ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଭୟାନକ ଓ ଶାନ୍ତ ରସ ବୀର ରସର ବିରୋଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବୀର ରସ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଦାନବୀର, ଧର୍ମବୀର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ଓ ଦୟାବୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହାସ୍ୟରସ କେତେ ପ୍ରକାର? ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ହାସ୍ୟରସ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସ୍ମିତ, ହସିତ, ବିହସିତ, ଅବହସିତ, ଅପହସିତ ଓ ଅତିହସିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରସାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ସଙ୍ଗତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅସଙ୍ଗତ ବିଭାବ, ଅନୁଭବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ତାହା ରସ ନ ହୋଇ
ରସାଭାସ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କାହା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଧ୍ୱନିବାଦ ଯଦିଓ ରସବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତଥାପି ରସବାଦର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଧ୍ୱନିକାର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସାହିତ୍ୟର କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଧ୍ୱନିକାର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସାହିତ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଅର୍ଥ ସମୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୱନିବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ। ବାଚ୍ୟାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାକରଣ, ଅଭିଧାନ, ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ଆରୋପିତ ହୁଏ, ସେହି ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତାହାର ନାମ ଲକ୍ଷଣାଶକ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାପରେ ଆସି ମିଳେ, ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବୋଲାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥକୁ ଧ୍ୱନି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଲଙ୍କାରିକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥାନ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଅଧିକାର କରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହାକୁ ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବା ଧ୍ୱନି, ସେହି କାବ୍ୟକୁ ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରଚନାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଓ ରସଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥଟି ବୁଝାପଡ଼େ ତାହା ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥଟି ବୁଝାପଡ଼େ ତାହା ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ବୋଧକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରସଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବା ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏହାର ଅପର ଅର୍ଥଟି ଏକ ରସକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ରସଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।